ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦਾ 134ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ। ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਦਰਜ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 6542 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਅਲਰਟ ਐਪ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ। I want to talk about where we are on a number of important items: the spread of the virus and new tools to address it, support for farm workers and small businesses, and finally, the future of the Canada Emergency Response Benefit. Let me start with the spread of the virus. In just the past week, we've seen COVID-19 cases rising in many communities. Frankly, it's a reminder that we can't let down our guard. So please, keep doing your part and follow the recommendations of public health officials like those who are working incredibly hard here at PHAC. Because that's how you'll keep yourself and others safe. And to all the women and men working here at the Public Health Agency and in teams right across the country, thank you for your outstanding service. Since March, Canadians have been working around the clock to keep each other safe. And together, we've come up with innovative solutions to meet an unprecedented challenge. A few weeks ago, I announced that our government was working with the Government of Ontario, BlackBerry and Shopify volunteers on a new app to help slow the spread of this virus. As of this morning, the COVID Alert app is ready to download through the App Store on your phone. Right now, it's connected to the Ontario health system, but we know other provinces will be joining in soon. So people across the country can and should download it today. This is another tool to protect your health. Here's how it works. The app will let you know if you've been in contact with someone who has the app and has tested positive for COVID-19. If that's the case, it will then encourage you to call your provincial health services for guidance on what to do. I want to be clear, this app isn't mandatory. It's completely voluntary to download and to use. And it doesn't collect your name, your address, your geolocation, or any other personal information. I've downloaded the app this morning, and I encourage you to do the same. The more people use it, the better it can trace and therefore slow the spread of the virus. In fact, health experts say that if enough people sign up, this app can help prevent future outbreaks of COVID-19 in Canada. I know that Premier Ford will have more to say about this Made in Ontario system, but I want to thank him for his partnership in getting this program up and running. We're working hard with our Atlantic provincial partners to integrate their health systems into the app next, and at the same time we're in discussion with other provinces, and we expect that they'll be coming on board soon as well. This morning, I can announce that our government is investing almost $59 million to protect the health and safety of migrant workers on Canadian farms. This will fund more farm inspections, provide emergency relief when needed, and improve the overall living conditions on farms. We also know that help is needed right now in many locations. Currently, thanks to the $100 million investment we announced in May, the Red Cross is helping the most at-risk workers in the Windsor-Essex region in particular. Ministers Qualtrough, Bibeau and Mendicino are also looking at ways to improve the temporary foreign worker program as a whole. This includes measures like developing mandatory requirements for better living conditions for workers so that we can continue to support and protect the people who keep food on our plates.
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 15,799 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8,929 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 87% ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੈਸਟ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। I will start with a brief update on the numbers, then say a few words on the COVID-19 situation and how Canadians can prepare to keep the curve down over the long weekend. There have been 115,799 cases of COVID-19 in Canada, including 8,929 deaths. 87% of people have now recovered. And labs across Canada have tested 3,996,625 people for COVID-19 to date. Over the past week, an average of 40,665 people were tested daily, with 1% testing positive, and an average of 461 cases were reported daily from across the country. As we head into the long weekend, we must keep in mind that the virus that causes COVID-19 is all around us. When planning activities, we need to be mindful of unintended consequences. Summer doesn't make the virus go away. It is right there just waiting for an invitation to a party or gathering. The virus is the unintended consequence, gate crashing your well-intended backyard gathering and potentially affecting the health of your family and community. So this weekend, plan to keep it small and don't let your guard down. Avoid higher risk activities and use precautions to prevent spreading the virus. Vivre avec la COVID-19 s'est révélé très difficile à bien des égards. Toutefois, quand la vie nous réserve de mauvaises surprises, il n'en tient qu'à nous de les tourner à notre avantage en décidant de nourrir et de renforcer les aspects positifs de la pandémie. Garder un cercle social restreint nous donne l'occasion d'enrichir les liens au sein de notre bulle sociale. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਰੀਓਪਨਿੰਗ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਅਲਰਟ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। As we safely and gradually reopen the province, we're putting tools in place to protect the public. When you face an invisible enemy, tracking and tracing is absolutely critical. And as I always say, you can't manage what you don't measure. It's why our government expanded testing. We passed 2 million tests the other day, and it's why we expanded contact tracing. And it's why we have the best and the brightest minds working on new methods of testing and tracing. They're developing the tools to help defeat this deadly virus. And as more businesses open, as we open our schools, those tools will be more important than ever. And today, I'm proud to support the launch of the new COVID Alert app. If you haven't already, please download it now from the App Store for free. This is an app made in Ontario by the best and brightest minds at Shopify who volunteered their time and expertise. And I want to thank the folks at Shopify and the Ontario Digital Service. You all are absolute champions. This is an app that puts your privacy first. In fact, it was developed in consultation with the Privacy Commissioners of Canada and Ontario to ensure the highest level of privacy. It's also very easy to use. Once you download it, you don't need to do anything else. It will run in the background. The app will send you an alert if you may have been in contact with someone who has tested positive for COVID-19. It will not collect any of your personal information, location data, or health information. And the more people who download the app, the more effective it will be. So please, everyone, please download the app and help do your part. This is going to be a huge help as more regions in Ontario enter stage 3 today. And that's why we've also put in place some additional public health measures
to protect patrons and staff at restaurants and bars. These include requiring customers to be seated at all times and keeping customer logs. My friends, these tools and measures are absolutely critical to ensuring our province reopens safely. And ahead of this long weekend, it's important for folks to download COVID Alert and please keep following the public health advice. Because, my friends, we've seen what happened if we don't listen to the advice. A month ago, our neighbors in the U.S. were heading into the July 4th long weekend. The numbers were down, schools were set to open in 4 to 6 weeks, bars and restaurants were reopening. That long weekend, people went to parties, beaches, and gatherings, acting like COVID-19 was over. You just have to look at what happened since then to know how devastating it has been. Some regions ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਫੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। I think we all know that it's ideal to have physical distancing of 2 meters between people unless you're in the social bubble, and otherwise to wear a mask. And that is generally what's being recommended and being done. In the younger grades, the evidence so far from jurisdictions across the world in our experience with COVID-19 is that children under 10 years of age first of all, don't tend to get infected as much. If they do, they are very mild, or in fact, they're often asymptomatic, and they don't tend to spread it to other people. So, and of course, it's more difficult for them to wear a mask. But of course, it's optional, and we would encourage, if the parents are able and the children are able, for the children to wear a mask as well, and to maintain as much distance as possible. Of course, washing hands, all the other things, don't go to work or school if you're sick. All those things are important. Everything contributes to maintaining health, and we'll have to see how it goes and monitor how we can improve things as we go along. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। And I want to thank the dedicated team at Toronto Public Health for gathering and analysing this data that is so critical to informing our ongoing COVID-19 response and recovery efforts, and so much more going on after this pandemic has been put to rest. I truly believe one of the reasons we're having a somewhat better experience fighting off COVID-19 is because of data transparently collected, analysed, and made available, shared between governments and between different parts of the government, and used in all of our decisions. With this data, we've also been able to help ensure that our response to the pandemic reflects those who are being impacted by it the most, and to try and support them to the maximum extent that we can. From the outset, I have strongly supported Dr. Davila's call to collect data as part of Toronto Public Health's response to COVID-19, and as an important part of our being straightforward with each other about the impact of this pandemic on different groups of people and different parts of our city. It's been important for us to be able to be straightforward, and you can be more straightforward when you have the data to back you up, as you've just seen. I knew that it would play a key role not only in our response, not only in what we could further learn about the virus, but also a key role in making the right decisions. ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੀਅਰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਟੂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। While these times may be isolating, no child or young person or family member in our city should ever feel alone, and we want to make them feel confident that help is available and that they easily know how to find that help. That is why the city has collaborated with a large number of community partners to develop the Family Wellbeing Plan, which ensures that those who may be experiencing family violence can get the help they need. Inspired by the provincial #HereToHelp on social media campaign, the city has partnered with a number of these agencies to develop and implement Here to Help TO, #HereToHelpTO,
to connect residents to various social service agencies, programs, and supports that are still available to children and youth and families experiencing violence, abuse, or neglect during this time. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦਾ 134ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 74 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੱਟੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਨੰਤ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧਕਵਾਨ ਸੂਰਮਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਸਿੱਧਕੀ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਲੂਟ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਧਕੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਿਗੜੀ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਦੇ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੰਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸਪੂਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦੇ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਧਕੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਰੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਪੰਨਿਆ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ 134ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਅਗਸਤ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਫੇਰੂਮਾਨ, ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਸੰਨ 1914 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 1921 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨੇ 1924 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ 16ਵੇਂ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਔਰ 1926 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰੀਬ 14 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਟੁੱਟਵੀਆਂ 2 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ 15 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 1947 ਤੱਕ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ 1942 ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਸਨ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਨਸਿਗਨੀਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ 'ਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ, ਔਰ 2 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੁ ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੂਝ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਨ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਗਨ ਕੁੰਡ ਬਣਾਏ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰ ਮੜਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ 1969 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗਲਾ ਨੂੰ ਮਰਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੈਲਫ ਇਮੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 16 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਹੰਤ ਸੇਵਾਦਾਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੂੰ ਫੇਰੂਮਾਨ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੇਰੂਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਔਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਫੇਰੂਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਗਰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀ ਤੋਂ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਇਸਾਇਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਾਮਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰੱਖਤ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਵੀ ਉਖੜ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੱਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੂਫਾਨ ਡੋਰੀਅਨ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 6,542 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 5,130 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 219 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 9,224 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 75,546 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 78,86,587 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਲੋਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। 7 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ 1012 ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੈਬ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 63.6% ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ 32.6% ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਕੇਵਲ 3.8% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।